फाइल्स खोलो, अपनी अपनी बुक्स खोलो। देखो पिछली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। इस तो बाद वाला जो दौर है, ठीक है, इस तो जो बाद वाला दौर अगर आप गल करते हैं तो वो दौर बड़ा काला दौर रहा पंजाब लई, स्पैशली सिख कम्यूनिटी लई, जो कि जैनोसाइड्स जिहड़े है करन दी कोशिश की गई। इन्हां दौरां दे विच जिवें मैं दस्सिया सीगा कि कुछ इदां दे पंथ या जत्थे या इदां दियां ना डिफरेंट डिविजन्स भी हुंदियां सिख धर्म दे विच, जिहदे विच आपां कीता सीगा कि सब तो पहलां जिहड़ा हुंदा ओह तत खालसा ते बंदई खालसा दे विच डिफरेंसिस होंदे है। बंदई खालसा वाले बंदा सिंह बहादुर के सपोर्टर्स होंदे है, तत खालसा वाले ओरिजिनल जिहड़े बिलीव करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज द लास्ट गुरु एंड उस तो बाद लिविंग गुरु है ना, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब है वही है। लेकिन भाई मनी सिंह फाइनली ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं है ना। लेकिन इस टाइम ते लाहौर का जिहड़ा शासन है इस टाइम ते वो बहुत ही गंदा है, उसका नाम जकरिया खान है। तो जकरिया खान जिहड़ा हैगा उन्होंने ये ऑर्डर्स मिले है फ्रॉम द दिल्ली, मतलब दिल्ली की सल्ताना, दिल्ली के जिहड़े मुगल गवर्नर्स है कि तू तेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पंजाब दे विचों ते इस एरिया के जिन्ने भी सिख है वो सारे खत्म करने हैं। एंड जकरिया खान मतलब तुसी देखो कि मैं आ बुक पढ़ रहा नाल सो दैट एक अच्छी तुहानूं व्यू मिल जाए है ना इस चीज़ का, क्योंकि जिहड़ियां अपनियां किताबां होंदियां नॉर्मल किताबां होंदियां इस तां सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल सिर्फ फैक्ट्स लिखे होंदे हैं। लेकिन ये कुछ बुक्स ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जिवें एक बुक हैगी खुशवंत सिंह दी हिस्टरी ऑफ सिक्स, वो भी तुसीं पढ़ सकते हो। इन्हां विच ना हिस्टोरीअन का अप्रोच लिखा होंदा, तो वो इतिहासकार का हमेशा एक एनालिटिकल अप्रोच वधिया रहिंदा है एज अ अंडरस्टैंडिंग परस्पैक्टिव नाल भी ते एज अ तैयारी के परस्पैक्टिव नाल भी। तो ये विच लिखिया है कि 50 रुपये रखे हुए सीगे जकरिया खान ने हर सिख दे हैड लई, ठीक है। तो जे कोई सिख का हैड लैके आंदा सी जकरिया खान कोले तो उन्होंने 50 रुपये वो दिंदा सी। एंड उन्होंने दिनों के 50 रुपये है ना बहुत ज़्यादा होंदे सीगे। तो ऐ ला लो कि अज के टाइम के 5 लाख 10 लाख 50 लाख जिन्ने भी ला लो, तो इस लैवल का जकरिया खान जिहड़ा हैगा वो जो है तंग कर रहा सीगा। फिर जकरिया खान जो ये पूरा प्रैशराइज करता गया तो उदों बाद उन्होंने लग्या कि नहीं यार आपां नूं ना कोई होर तरीके नाल इन्हां नूं डील करना पैना। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जकरिया खान ने फॉलो की। तो जकरिया खान ने ना इन्हां नूं दल्स दे विच ऑर्गेनाइज कराता सीगा। तो 2 दल बन गए सी, बुढ़ा दल ते तरुणा दल। जिहड़ा तरुणा दल सी वो यंग लोकां दा दल सी, ते बुढ़ा दल जिहड़ा सी वो उन्हां दा दल सीगा। तो इन्हां दल दा जिहड़ा हैड सी ना, मतलब जिहड़ा कॉमन हैड सीगा तरुणा ते बुढ़ा दल दा, वो हैड सीगा अपना कपूर सिंह है ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कपूर सिंह आलूवालिया। तो ये मतलब सॉरी जस्सा सिंह आलूवालिया होर सी, ये कपूर सिंह सी, ते ये बेसिकली हैड सीगे। भाई मनी सिंह नूं भी वो करता, सारा कुछ हो गया। तो कपूर सिंह ने किवें करके लड़ाइयाँ लड़ियाँ जकरिया खान के खिलाफ, लुੱਟਮਾਰ करन दी कोशिश करते सी, बहुत कुछ चलता सीगा। इस टाइम तो एक होर माहौल बन रहा है कि दिल्ली की जिहड़ी राज है मुगल सल्तनत है जिहड़ी वो खत्म हो रही है। तो जिहड़ा मुगल सल्तनत खत्म हो रहा है तो ये खत्म होने के पिछे बहुत रीजन सीगे। डिकलाइन ऑफ मुगल एक आपदे विच एक अलग तो टॉपिक है जिहड़ा है ना मैं पहला कदे पढ़ाया सीगा। तो यदा एक सब तो वड्डा रीजन सीगा कि परशिया दे विच एक बहुत तगड़ा एम्पायर क्रिएट हो रहा है, उसका नाम नादिर शाह के अंडर है। तो नादिर शाह का जिहड़ा परशिया है, परशिया का नादिर शाह है वो बेसिकली इन्वेड कर रहा है इंडिया दे विच। एंड इन्वेजनस के टाइम ते वो मुगलों नूं उहदा मेन टारगेट यही है कि मुगलों की सारी संपत्ति नूं लैके जाया जाए, प्लस हिंदुओं के जिहड़ी मंदिरां 'च संपत्ति है उन्होंने आपां ऑक्यूपाई कर लीए। तो नाल नाल तुसीं देखो कि पंजाब जमां उन्हां दी रूट्स दे विच है, मतलब रूट एंड रूट हुंदा सी पंजाब। तो सिख भी उत्थे जिहड़े एग्जिस्ट करते सीगे। तो ये मतलब बड़ा प्रॉब्लम आया। तो नादिर शाह ने ना तुसीं देखो कि ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ मतलब दरबार साहिब के गोल्डन टैंपल सीगे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मतलब नादिर शाह ने आके गोल्डन टैंपल ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत गंद पाया। मतलब ਆਪਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ नहीं कहांगे, लेकिन नादिर शाह ने भी दब के गंद पाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। नॉच गर्ल्स एंड ये सारिया चीज़ां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। एंड जकरिया खान के उपर भी ਇਹਦਾ पूरा प्रैशर सीगा।
ਤੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਜਾਂ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਟੈਕਟਿਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆਪਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 7000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਰੂਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ, ਮਤਲਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਥ ਦ ਖਾਲਸਾਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਡੋ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 80,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਸਕਸੀਡਡ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਨ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਆਰਮਸ ਟੂ ਲਿਬਰੇਟ ਦ ਸ਼ਰਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲ ਕਮਾਂਡਰ, the holy pool which had been desecrated and filled, re-excavated and sanctity of the shrine restored. A large congregation of Sikh declared Khalsa state with Jassa Singh Ahluwalia as head, and there was a fortress built to defend Amritsar. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੂਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ ਹੋਲੀ ਪੂਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਲੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਊਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਿਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਊਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਈਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਫਿਲ ਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕੇਵੇਟਡ ਪੂਲ ਹੈਗਾ, ਰੀਐਕਸਕੇਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੈਟ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਉਹ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਜਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 8 ਵਾਰੀ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 8 ਇਨਵੇਜਨਸ ਹੋਈਆਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੇਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੇਜਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਵ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਪਾਰਟਿਡ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਈ ਪਾਰਟਿਡ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੀਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਮੀ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਕਕੋਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ
तो तुसी बेसिकली इन्हों लुटते हो। तो ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਖੁਦ ਵੀ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਮਤਲਬ ਖਦੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਇਨਵੇਡਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। तो इस करके ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ एंड जस्सा सिंह आहलूवालिया वॉज कंपीटिंग अगेंस्ट हिम। उधरों दी अब्दाली, इधरों दी जस्सा सिंह आहलूवालिया, इधरों दी मुगल सल्तनत, ये सारे तीनों जड़े इन्वॉल्व सीगे। जस्सा सिंह आहलूवालिया के अंडर सी बाबा दीप सिंह, ठीक है। तो बाबा दीप सिंह की कहानी तुसीं जरूर सुनी होगी कि जो आप अमृतसर जाते हैं तो अमृतसर वो सुनने को मिलता है कि वह आपदा है ना जिहड़ा आपदा हैड सीगा वो हत्थ च रख के लड़े सीगे। इफ़ यू रिमेंबर ये सुनिया तुसीं कहानी जो आप अमृतसर जाने उन्होंने गुरुद्वारा साहब भी आता है। तो इस टाइप ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੀਵਿੰਗ ਅਬਦਾਲੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਜ਼ ਟੂ ਵੈਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਓ ਰਿਸਾਈਡਡ Sikh decided to subdue and seize the properties of all Afghan supporters and sympathizers। मतलब जिन्ने भी वो सारे है जस्सा सिंह आहलूवालिया ने सारी पोजेशन ले ली है ना। इनफैक्ट इन्हों की पानीपत के जो मराठास जोड़े थे उन्होंने भी इन्हों की डील हो गई सी मराठास नाल भी। तो ये पूरी डील हो गई जिदे करके अब्दाली नूं लग्या कि हुण मैनूं पूरी फौज सिर्फ सिखां ते कॉन्सनट्रेट करनी चाहिए। पहला कदे भी उन्हें सिखां ते कॉन्सनट्रेट नहीं की सी फौज, वो हमेशा तो ही मतलब जिवें मराठास ते कॉन्सनट्रेट कर ली फौज या मुगलों ते कॉन्सनट्रेट कर ली। तो जो इन्हों लग्या कि दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वी हैव टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो फाइनली उन्हें 5 फरवरी 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना दूजा घल्लूकारा किया जिहदे विच तकरीबन 30,000 ठीक है सिखां 10 तो 30,000 सिखां की डैथ हुई, ठीक है। तो इस दूजे घल्लूकारे नूं आपां सैकेंड होलोकास्ट कहने हैं। कोई है कौन है, अच्छा करम है, सैकेंड घल्लूकारा कहने आपां। तो ये बड़ा जरूरी है। सैकेंड घल्लूकारा कित्थे होया, कुप दे विच होया। कुप रोहिड़ा ये मलेरकोटला कोल है 12 किलोमीटर है, उत्थे भी एक मैमोरीअल बनाया गया है, ठीक है, कुप रोहिड़ा मैमोरीअल जिथे 1762 का सैकेंड होलोकास्ट होया है। तो ये क्वेश्चन जिहड़ा है बहुत बारी जिहड़ा आ जाता है पेपर दे विच। देखो पहला घल्लूकारा किने किया सीगा, यहिया खान ने, जो जकरिया खान का मुंडा सीगा, ये बेसिकली लाहौर के गवर्नर सीगे। दूजा घल्लूकारा अब्दाली ने किया सीगा। इहदा मेन कारण की सीगा जिहड़ा हैगा लियाओ यार सीट लियाओ, नहीं नहीं कोई ना जो आ सीट नहीं नहीं एक मिनट सीट दे दे यार, ऊपरों लिया चेयर लिया ऊपरों, बस बस आ गया आ गया आ गया आ गया बैठ बैठ बैठ, ठीक है। आ चेयर जी तेरी चेयर है वो लिया, ठीक है। तो ये जी चीज़ है हुई। तो ये तुहानूं बिल्कुल याद होना चाहिए है ना कि ये जिहड़ा प्रोसैस चल रहा सीगा। फिर तुसीं देखो यार ये ना जिहड़ा पूरा प्रोसैस है ना ये बेसिकली दल खालसियां दे विच वंडे जाना तो ये पूरा सिस्टम होना। तो फाइनली जिहड़ा है ना अलग अलग एरियाज़ दे विच ना अलग अलग मिसल्स क्रिएट हो जांदियां हुण पंजाब दे विच। जिवें जस्सा सिंह आहलूवालिया ऑल्दो दल खालसा दे हैड हैगे है, लेकिन इन्हों ने हुण अपने एक एरिया नूं कंट्रोल करना शुरू करता जिहदे करके एक आहलूवालिया मिसल जिहड़ी क्रिएट हो जाती है। उस तरीके नाल ही पंजाब दे विच मतलब एक फ्यूडलिज्म जिहा आ जांदा, 12-13 इहो जिहे सेंटर्स बन जाते पंजाब दे विच डिफरेंट डिफरेंट, जिथे आपदा उन्हां दा इंडिपेंडेंट फ्लैग्स है, आपदे इंडिपेंडेंट किंगडम्स है, आपदी इंडिपेंडेंट करंसी है एंड आपदे एरियाज़ इन्होंने डिफाइन करते हैं। तो ये कोई 12 तो 13 मिसलां जिहड़ियां पंजाब दे विच आ जांदियां ते इन्हां विचों सुकर चक्किया मिसल आ जाती है, इन्हां विचों भंगी मिसल आ जाती है, इन्हां विचों आलूवालिया मिसल आ जाती है, निशान वालिया मिसल आ जाती है, दल्ले वालिया मिसल आ जाती है, फुलकियाँ
ਮਿਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਐਨੀਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਸਲਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਟਾਈਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, 1762 'ਚ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਇਟਸ ਅ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਲੈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਕਲੈਨ, ਇਟਸ ਅ ਕਲੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ DNA ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੈਨ ਕਿ ਬਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਐ ਜ਼ੋਂਬੀ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਉਹੀ ਮੁਗਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨੂਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮੁਗਲ। ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਸੀਸਗੰਜ, ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੇਲਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। एंड जस्सा सिंह आहलूवालिया stood tall among Sikh chieftains for outstanding quality of leadership. 12 missiles while bringing substantial territories इन्हें बनाइया, इन्हें बड़े ज़बरदस्त शहर बनाए जिमें कपूरथला इन्हें बनाया। एंड डेफिनेटली जलंधर जिहड़ा हैगा वो भी ये क्रिएटेड हैगा। एंड मतलब तुसी देखो कि यह अनइमैजिनेबल सीगा कि जो इन्हें मतलब काम किया जस्सा सिंह आहलूवालिया दी। इहदे उत्ते तुसी अलग तो एक पढ़ सकते हो इहदी बायोग्राफी। हाँ कोई ना, इहदी बायोग्राफी है जलंधर दुआब, जलंधर एरिया दे विच भी इहदा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। बनाया हाँ जलंधर भी इन्हें बनाया, ठीक है, जलंधर दुआब बनाया मतलब फाउंडेड जिमें बाकी अमृतसर जिमें फाउंडेड उवें कपूरथला सारा उत्थे जलंधर। हाँ हुण मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसना चाहना कि तुसीं देखो कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे जान तो बाद, ठीक है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी जंग लड़ रहे थे, सुनो ध्यान वाला डेटा सुनो, बड़ा अच्छा डेटा है कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी जंग लड़ रहे थे, टाइम पीरियड की है 1700 तो 1710 का राउंड है ना, यही टाइम पीरियड है। 1699 5000 सिख जोड़े है मतलब 1697 तो लैके 1708 तक है ना। तो 5000 सिखा ने जान दी, 5000 सिख चले गए। बंदा सिंह बहादुर की एग्जीक्यूशन के टाइम ते 20,000 सिख मरे। उदों बाद जकरिया खान ते उहदा मुंडा यहिया खान दे जकरिया खान के टाइम ते 20,000 सिख होर मरे। यहिया खान के टाइम ते 10,000 सिख मरे। फिर उस तो बाद जदों आह आ गया अब्दाली, तो अब्दाली के टाइम ते
50,000 सिख मरे। ठीक है, तो ये टोटल जो आप कैलकुलेट करते हैं कि 1700 तो लैके 1800 तक, जो 1768 तक जो ये जस्सा सिंह आलूवालिया तकड़े होए, तो ये 68 साल की जी हिस्टरी है वो 2 लाख सिख मर चुकिया सीगा। ठीक है, 2 लाख सिख मर चुकिया सी। तो ताई इस टाइम पीरियड नूं की कहा जाता है होलोकास्ट ऑफ द सिख कम्यूनिटी। यही रीज़न है कि इन्ना ज़्यादा होलोकास्ट किया गया। लेकिन इन्ने सिख मरन तो बाद भी, है ना, इन्ने सिख मरन तो बाद भी की होया, है ना, स्टूड टॉल। ठीक है, खून दे विच ही मतलब यह है सिस्टम। 18th सेंचुरी, notwithstanding long years of savage persecution, the Sikh emerged triumphed at the end of the 18th century। हुण क्वेश्चन ये आंदा है कि जिन्हां ने इन्हां नूं मारिया, चाहे वो मुगल हो गए, चाहे वो अफगानी हो गए, है ना, अफगानी सीगे एक पासे, मुगल सीगे, यही सीगे, उन्हां दा की बनिया। ठीक है, ऑन रिटर्निंग टू अफगानिस्तान शाह जमन हैड टू फेस अ रिवोल्ट बाय हिज ब्रदर। देखो उन्हां दा की बनिया, तो अफगानियां दा की बनिया, सारे अफगानी भजाते सी ना महाराजा रणजीत सिंह ने, पेशावर तक आपदा कंट्रोल लै गए सी, सारे चकते सीगे, है ना। जो सिद्धू मूसेवाले का गाना आया जिहदे विच वो कहंदा है कि सलवारां पा पा के भजदे सी अफगानी, जो हरी सिंह नलवा दी दहाड़ सुनते सीगे, सारे भजाते। मुगलों का की बनया, मुगलों का तो तुहानूं आप, मुगलों का विचारियां दा आप ही बुरा हाल हो गया जो बहादुर शाह जिहड़ा हैगा वो प्रिजनर, जफर जिहड़ा हैगा वो पेंशनर बन के ब्रिटिश हुकूमत का, फिर उन्होंने रंगून भेजता, उत्थे उन्होंने पेंशन भी नहीं दिती। एंड सिख जिहड़े उदों दे खड़े है। ठीक है, तो हुण जिहड़ा अगला जिहड़ा दौर है ये हैगा दौर महाराजा रणजीत सिंह जी का। ठीक है, सो हुण आपां पढ़ांगे थोड़ा जिहा महाराजा रणजीत सिंह जी बारे। बोलो जी महाराजा रणजीत सिंह। अच्छा मिसल्स देख लो, एक बारी रट्टा मारना हैगा, मिसल्स देखो तो 12 डिवीजन्स है। ठीक है, मिसलों दियाँ, मिसल्स दा जिहड़ा डिवीजन दा वर्ड मिसल जिहड़ा है ईक्वल हुंदा है, मिसल दा मतलब ईक्वल हुंदा है। ठीक है, बराबरता हुंदी है। एंड गुरु गोबिंद सिंह जी की फिलोसफी के उपर बहुत ज़्यादा वधिया वो होंगे है। हर मिसल दे विच 2 लाख तो 2000 तो 1500 सोल्जर्स होंगे है। इन्हां दी मिसल्स का नाम इन्हां दे विलेज के उपर हो सकता है या इन्हां दे लीडर के नाम पर हो सकता है। जिमें भंगी जिहड़े मिसल सीगे ना, इन्हां दा नाम इन्हां दी लीडर के एडिक्शन टू भंग के नाम पर सीगा। तो जिहड़ा इन्हां दा लीडर सी ना वो भंग का एडिक्टिव सीगा, तो इस करके नाम भंगी मिसल हो गया। तो ये तुसीं देखोगे तो फैजलपुरिया मिसल आ गया, सिंहपुरिया मिसल, ये नवाब कपूर सिंह वही है जिहड़े सब तो पहले, है ना, दल खालसा के हैड होंगे है। तो उन्हों के अंडर ये फैजलपुरिया मिसल बनया। दूजा मिसल बनया आलूवालिया मिसल। ये तुहानूं पता ही है, जस्सा सिंह आलूवालिया वन ऑफ द ऑसम परसनैलिटीज़। ठीक है, इन द सिख हिस्टरी। हाँ, सरबत तो दल जो तरुणा दल तो बुढ़ा दल कंबाइन किया इन्होंने। सरबत खालसा इज़ टोटल कम्यूनिटी, टोटल सिख कम्यूनिटी। दल खालसा इज़ अबाउट ऑल दीज दल्स, पोलिटिकल कम्यूनिटी, पोलिटिकल लीडर्स। जस्सा सिंह आलूवालिया जिहड़े सीगे उन्होंने, जस्सा सिंह आलूवालिया ने तुहानूं पता है कि हु हरैस दीवान जसपत राय विच अल्टीमेटली लैड टू द वो सारा नवाब कपूर सिंह वड्डा घल्लूघारा के टाइम ते। आ देखो लिखा है, जस्सा सिंह फॉट अगेंस्ट अफगान इन 1762 ड्यूरिंग वड्डा घल्लूघारा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि दल खालसा के हैड कौन सीगे जो वड्डा घल्लूघारा हो रहा सी। छोटा घल्लूघारा जिहड़ा सीगा वो 1746 दे विच होया। फिर तुसीं देखो कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहड़ा मैं दसूँगा तुहानूं कि जिहड़ा आलूवालिया मिसल सीगा, आलूवालिया मिसल सी, जस्सा सिंह आलूवालिया तो बाद, है ना, फतेह एक आए भाग सिंह तो बाद आए फतेह सिंह। फतेह सिंह इंपॉर्टेंट है, मतलब जस्सा सिंह आलूवालिया, उस तो बाद भाग सिंह, उस तो बाद फतेह सिंह। फतेह सिंह दे टाइम ते महाराजा रणजीत सिंह सुकर मिसल दे फाउंडर, मतलब ऑलमोस्ट लाहौर और पंजाब उन्होंने बना लिया सीगा। तो फतेह सिंह वॉज आई थिंक 10 सालों के सीगे। आलूवालिया मिसल तुसीं रिलेट कर सकते हो ना कि आलूवालिया मिसल बहुत जबरदस्त होनी है जिहड़ी सिखां लई इन्ना लड़ रही सी जो गोल्डन टैंपल ते इन्ना वड्डा अटैक होया पिया सीगा। ते उस तो बाद कौन आया, भाग सिंह तो बाद फतेह सिंह 8-10 सालों के सीगे। एंड जिहड़े अपने महाराजा रणजीत सिंह सीगे वो भी ज़्यादा साल, मतलब वो 20-22 सालों के सीगे। उन्होंने ऑलरेडी लाहौर के उपर किंगडम अपना क्रिएट कर लिया सी। उन्होंने अपने आप को महाराजा ऑफ
ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸੀ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उस तो बाद तो कंसोलीडेशन करनी सी एम्पायर की। तो कंसोलीडेशन किवें हुंदी है कि जिन्ने भी मिसल्स हैगियां उन्होंने 3 तरीके नाल कंसोलीडेट कर दिओ, या तो डिप्लोमेसी खेल दिओ, या मैट्रीमोनियल अलायंसिस कर दिओ, या जंगां ते जांदे हो तुसीं। तो बेसिकली डिप्लोमेसी का फंडा यह है कि तुसीं छोटा अगर फतेह सिंह आलूवाली फतेह सिंह है वो 10 साल का है, तो आलूवाली जी मिसल हैगी है वो थोड़ी जी मतलब डेंजर च है, क्योंकि 10 साल का बच्चा है तो वह मैनेज नहीं कर सकता। तो महाराजा रणजीत सिंह गए तो जाके उन्होंने कहा कि मैं मतलब इसनूं बचाऊँगा। तो फिर इन्होंने एक दूजे नाल पगड़ी जी है शेयर की सी। तो पगड़ी शेयर करना मतलब है कि एंडलैस दोस्ती है हुण है, तेरी पग मेरी तो मेरी तेरी पग। तो फतेह सिंह आलूवालिया नाल मिल के पगड़ी शेयर करके आलूवाला मिसल नूं शक्कर चक्किया दे नाल मिला लिया सीगा। जिहड़ी पहला वाली मिसल है किहड़ी वाली, इस तो पहला वाली आई सीगी ना फैजलपुरिया, कपूर सिंह फैजलपुरिया, ये 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। मतलब ये सारिया जिहड़ियां मिसल्स होणगियां जिहड़ियां आपां पढ़ रहे हैं, इन्हां सारी मिसल्स नूं महाराजा रणजीत सिंह या तो मैट्रीमोनियल अलायंसिस नाल, या फिर जंगां लड़ के, या फिर इदां दियां डिप्लोमेसीज खेल के एक बना लेंदे आ। एंड वही आपां की कहने हैं कंसोलीडेशन ऑफ एम्पायर हो गया। तो फतेह सिंह जिहड़े है ना वो एक्सचेंज ऑफ टर्बनस होया। फिर भंगी मिसल आ गया। भंगी मिसल के फाउंडर सीगे हरी सिंह सरदार हरी सिंह, ठीक है। तो इन्हां दा जिहड़ा एरिया सीगा भंगी मिसल का वो अमृतसर सीगा, अमृतसर ते लाहौर। तो तुसी देखो कि अगर राज करना है, पोलिटिकल कंट्रोल करना है अगर महाराजा रणजीत सिंह ने, तो कित्थों करना चाहिए है, अमृतसर या लाहौर। तो अमृतसर इज़ द रिलीजियस कैपिटल, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ मुगल्स। तो ये भी बड़ा वड्डा स्टेटमेंट है कि मैं लाहौर तो रूल करदा, क्योंकि लाहौर हमेशा ही मुगलों का रूल रहा है इस टाइम पर। लेकिन लाहौर तो यह किहदे कंट्रोल च है, भंगियां दे कंट्रोल च है। भंगियां ने कितों कंट्रोल कितों लिता सीगा, देखो मुगल सीगे ज़करिया खान ते यहिया खान। ज़करिया खान ते यहिया खान ये खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि मुगल सल्तनत खत्म हो गई सी। इन्हां नूं ओवरकम किहने किया, नहीं, जस्सा सिंह आलूवालिया ने नहीं किया, इन्हां नूं ओवरकम किया अफगानियां ने, ठीक है। जिहड़ा वो सीगा मिस्टर अब्दाली ने लाहौर तो रूल करना शुरू करता सीगा। लेकिन जस्सा सिंह आलूवालिया चाहता सीगा कि मैं इन्हां नूं खदेड़ देवां। फिर हौली हौली करके भंगियां ने मतलब जस्सा लाहौर दे तिमूर शाह आया, उस तो बाद शाह जमन आया, शाह जमन नूं हराया, शाह जमन नूं हरा के इत्थे कंट्रोल किया लाहौर ते। अफगानी आ गए, अफगानियां नूं ओवरकम किया भंगियां ने, भंगियां नूं ओवरकम किया महाराजा रणजीत सिंह ने। तुसी देखो कि भंगी जिहड़े मिसल वाले सीगे बड़े तकड़े हुंदे सीगे, ऑल्दो भंगी सीगे, लेकिन इन्होंने अफगानियां नूं हराया सी। एंड अफगानियां नूं हरा के बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्हां दी एक बहुत वड्डी तोप यह ले आए सीगे अपने कोले। उस तोप का नाम है जमजमा। सुन लो, ये तोप जी जमजमा तोप है ना, ये भंगियां कोल हुंदी सीगी। तो ये बड़ी तगड़ी तोप सीगी। तो ये जी जमजमा तोप हैगी है, ये हुण किहदे कोल जाऊगी, महाराजा रणजीत सिंह कोले। तो महाराजा रणजीत सिंह ने भंगियां नूं मतलब हरान तो बाद कल्ला एरिया ही नहीं ऑक्यूपाई किया, यह जमजमा तोप भी ऑक्यूपाई की। एंड तोप ऑक्यूपाई करके तुहानूं पता है जो कश्मीर, मुल्तान ते पेशावर ते अटॉक इन्हां दी जंगां होईयां, इन्हां विच महाराजा रणजीत सिंह ने तोप नूं यूज़ किया सीगा टू डिफीट ऑल दीज पीपल। ਕਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਰ ਉਹ ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਤੋਪ। ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਡ ਦ ਫੇਮਸ ਗਨ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਇਨ ਅ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨਵਾਬ ਆਫ ਸਰਾਈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ, फिर रामगढ़िया आ गए जस्सा सिंह रामगढ़िया, इन्हां दे मिसलों के हैड सीगे जस्सा सिंह रामगढ़िया। एंड रणजीत सिंह ने डैथ ऑफ जस्सा सिंह रामगढ़िया तो बाद जस्सा सिंह रामगढ़िया तो बाद जोत सिंह आए। जो जोत सिंह की डैथ हो गई तो फिर इन्होंने मिसल आपदे अंडर कर लिया। फिर कन्हैया मिसल, ये बड़ी जरूरी मिसल हैगी कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल जिहड़ी सीगी ना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ किंग ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਗ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। तो ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਆਲਦੋ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟ मतलब ਵਧੀਆ नहीं सी, मतलब आई नहीं ਸੀਗਾ एक दूजे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ इट वॉज टोटली अ पोलिटिकल अलायंस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਕਦੇ ਵੀ मतलब ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, मतलब दोस्ती वाले रिलेशन मतलब
आफ्टर मैरिज ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ठीक है। लेकिन हाँ, इन्हों तो बच्चा होया एक ਜਿਹੜਾ आई थिंक शेर सिंह इन्हों तो ही होया सीगा बच्चा, ठीक है। तो अगे जाके तुहानूं मैं दसूँगा वो भी कहानी शेर सिंह की भी। फिर सुकर चक्किया मिसल, ये तो तुहानूं सब नूं पता ही है कि चरत सिंह, ठीक है, बुद्ध सिंह सी पहले सिंह आए, फिर बौद्ध, हाँ बुद्ध तो बाद नौद सीगे। बुद्ध सिंह ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, बुद्ध सिंह ਦੀ मैं गल दस देना, बुद्ध सिंह वॉज ऑल्सो बैपटाइज्ड, ठीक है, बाय गुरु गोबिंद सिंह जी बैक इन द डे। तो सिख बने सी वो। तो बुद्ध सिंह ਦੀ ना मतलब फोकलोर ਦੇ ਵਿੱਚ ना, मतलब फोकलोर समझਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ फोकलोर ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बुद्ध सिंह ਨੂੰ ਐਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰੈਸਲਰ ਹੈ ਕੋਈ, ठीक है। कि मतलब बुद्ध सिंह ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਸਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ। तो दारा सिंह टाइप की परसनैलिटी सी बुद्ध सिंह की, कि भाई किसी का ਇਹਦਾ चपेड़ा पै ਜਾਂਦਾ ਸੀ तो है ना, तो इस टाइप की परसनैलिटी सी। तो बुद्ध सिंह तो बाद कौन है, नौद सिंह। नौद सिंह तो बाद चरत सिंह। हुण चरत सिंह की मैं गल दसदा तुहानूं, चरत सिंह जिहड़े सी उन्हां ने एक्चुअली फाउंड किया सी सुकर चक्किया मिसल। तो बुद्ध सिंह के टाइम तो ऑबवियस जी गल है, मिसलों का सिस्टम ही नहीं सीगा कोई, ना ही नौद सिंह के टाइम पर सीगा। तो चरत सिंह ने सुकर चक्किया मिसल फाउंड किया सी। एंड जिहड़े चरक सिंह सीगे ना, इन्हां ने लड़ाई भी लड़ी सी जो अमृतसर की बैटल हुई है, जो आह अब्दाली आया है। तो अब्दाली नाल जिहड़ी जंग लड़ रहे हैं, जिहदे विच जस्सा सिंह आलूवाले लीड कर रहे हैं, तो अपना बाबा दीप सिंह ते चरत सिंह वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो मतलब महाराजा रणजीत सिंह के ब्लड के विच ही अफगाना नाल पंगे लैण दा ना वो सीगा, ठीक है, मतलब कीड़ा सीगा। तो चरत सिंह उदों लड़ी आंदे सीगे। एंड चरत सिंह तो बाद आए महासिंह, महासिंह तो बाद आए रणजीत सिंह। फिर आए फुलकिया मिसल। इन्हां दे बारे मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि जिहड़ा एरिया है ये सारा फुलकिया मिसल वाला एरिया है, पटियाले वाला। तो ये सारे फुल याद है उन्होंने ब्लैसिंग दी सी। तो ये सारा फुलकिया मिसल जिहड़ा आ जाता है। फिर डल्लेवाल मिसल है गुलाब सिंह फाउंडर, इन्हों का विलेज हुंदा सी डल्लेवाल, उस एरिया के सीगे। इनू भी रणजीत सिंह ने एक्वायर कर लिया सीगा जो डैथ ऑफ तारा सिंह हो जाती है। फिर निशान वालिया मिसल भी उदों मतलब कैप्चर कर ले सीगे जो ये अमृतसर की ट्रीटी हुई। उस तो बाद करोड़ सिंघिया मिसल है ना। फिर शहीदां दा, हाँ ये बड़ा तगड़ा मिसल है, शहीदां मिसल, निहांग मिसल। ये बेसिकली कौन सीगे, ये बाबा दीप सिंह ने फाउंड किया सीगा। तो बाबा दीप सिंह, ये निहांग देखो एक तो हुंदा एक तो जिहड़े मिसल है इन्हां दी आप दी आर्मी है, ठीक है, जिवें सुकर चक्किया मिसल दी आप दी आर्मी है, जिवें अपनी कोई होर मिसल आप दी आर्मी है। जिहड़े निहांग सी ना, ये मतलब मिसल सीगे लेकिन ये कोई किंग नहीं सीगा इत्थे। ये बेसिकली आई मतलब फौज ही सीगी एक निहांगां दी। तो जिवें अज भी है ना लाडलियां फौजां। तो बेसिकली की हुंदा सीगा जदों किसी जंग 'च जाना तो वो जंग दे विच हार होण लगनी, तो फिर ये व्हाट्सएप हो जाता सीगा कि है ना, निहांग शुड बी प्रेजेंट। तो फिर वो सारे मतलब आपदे, क्योंकि दे वर मास्टर जिन्होंने कह लो स्वॉर्ड्समैन सीगे ये। तो फिर ये मतलब सर्विसेज देंदे सी, ऐ लगा लो मर्सनरीज तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मर्सनरी आर्मी तो होंदी जिन्होंने पैसे दो तो आ जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इट वॉज लाइक रिलीजियस आर्मी ਸੀਗੀ कि मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ है ना वो खतरे 'ਚ है। तो इस करके उन्होंने बचाना बहुत जरूरी है। सो ये पहुँच जाते सी उत्थे जिथे भी मतलब लोड़ पैंदी सीगी। ऑल्दो अजकल तो ये बड़े खतरनाक हो गए है ना। तो दिल्ली दे विच भी एक दो अटैक होए हैं जिथे पता नहीं चलिया कौन किने मारता, ठीक है। सो ये है। फिर नकई मिसल दे विच भी ना इन्हां दी भी कुड़ी सीगी, उहदा भी विआह मतलब महाराजा रणजीत सिंह नाल होया सीगा, ठीक है। इन्हां दी महाराजा रणजीत सिंह दी कोई 20 वाइव्स सीगियां, ठीक है है ना। उहदे विचों मतलब तुसी लगा के चलो कि 15-16 लैजिटिमेट सीगियां, बाकी एक डांसर नाल भी विआह किया सी महाराजा रणजीत सिंह ने, डांसर नाल भी विआह किया सीगा। ते वो विआह जिहड़ा डांसर नूं देखदे हुंदे सी ते डांसर शौकीन सी महाराजा रणजीत सिंह। आए हुण तुसीं सोचिए उन्होंने पता नहीं किड्डा संत बंदा तुरिया फिरदा, शौकीन सी। ही वॉज अ प्रोडिगस मैन, ही वॉज अ प्रोडिगस पर्सन, है ना। तो ही वॉज मतलब इदां दियां मतलब इंजॉय करना ये वो। तो वो विआह सीगा और डांसर नाल विआह सीगा। तो ये नहीं सीगा, हुण तुसीं देखो विआह कित्थे कीता, गोल्डन टैंपल च कीता, हरमंदर साहब च विआह कीता डांसर नाल। तो इहदा रीज़न की है, डांसर नाल हरमंदर साहब च विआह, लोग तो है ना हुण जिवें तुसीं राज रिएक्ट कर रहे हैं है ना बराबरता यार कि डांसर की कोई रिस्पैक्ट नहीं हैगी, है ना। तो ये मतलब ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव दिस फैक्ट, ठीक है, समझ। राजा है अगला, राजा नहीं महाराजा है।
देखो एक चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਥੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਜ਼ਰਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਾਂਸਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਾਂਸਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਦਾਰੂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ 1835 ਤੇ 1837 ਤੇ 1838 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਹਾਓ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਵਡ। ਫਿਰ 1800 ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਟ ਬਾਏ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ, ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਨ 1826। 1826 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 1835 'ਚ ਦੂਜਾ, 1838 'ਚ ਤੀਜਾ। was of the opinion that Ranjit Singh's soundness of mind and body would enable him to live for 30 more years, provided that he controlled his intake of liquor, ठीक है, ये गल कही है। But quantity was not the problem. The composition of his favorite drink was another. Composition, quantity problem नहीं सी, composition कि cocktail की बनाते सी। He favored a brandy in which were the strongest sauces compound from the flesh of every animal, beef excepted, pearls and jewels, musk, opium plants of various kinds, all mingled together into a beverage. Adding that having tasted it in the evening before, the following morning my spirits were exceedingly depressed. When the British presented Ranjit Singh with port, claret, hock, champagne and the like, the only thing that caught his fancy was whiskey. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟ, ਕਲੈਰੇਟ, ਹੌਕ, ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਕੌਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, कोई बात नहीं। चलो जी, महाराजा रणजीत सिंह देखो, पहला इन्हां दा जन्म हुंदा महार सिंह ते राज कौर। ही वॉज फ्रेम्ड एज शेरे पंजाब, ठीक है, शेरे पंजाब सी इन्हां दा, इन्हां नूं कहा गया। तो यह 9 साल दे सीगे जदों यह सुकर चक्किया मिसल दे फाउंडर बन गए सी।
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਪਾਇਰ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੂਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਨ ਐਡਲਟਹੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮਾਈਲਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 100 ਮਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 250 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੋੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਓ ਨਾ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੋੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਝੇਲਮ ਗਏ ਸੀ ਇਹ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਝੇਲਮ ਗਏ ਸੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ 3rd ਸਟ੍ਰੋਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਡਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਾਈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਟੀਪੂ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਕੜੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਣਾ ਅਤੇ ਬੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਾਣਾ ਅਤੇ ਬੋਣਾ। ਬੋਣਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਪੋਲੀਅਨ ਸੀਗਾ। ਨਪੋਲੀਅਨ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਮਤਲਬ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਬੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਰਾਜੇ 6 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਭੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਤਿਮੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ, ਤਿਮੁਰ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂ ਲੀਨੀਏਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਖਦੇੜਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਟੁੱਕ ਦ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੀਹੋਲਡ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਹੋਲਡ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪੋਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਆ ਪੋਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਮ ਇਫ ਯੂ ਡੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਹਿਜ਼ ਚੈਲੰਜ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ 1 to 1 ਬੈਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਇਫ ਯੂ ਡੇਅਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹਿਜ਼ ਚੈਲੰਜ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਪਾਵਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਹੈ ਨਾ। On the other occasion, Ranjit Singh replied to a message from Zaman was asking a gift was the present would be delivered to the invader on the field of the battle। तो ये चीज़ सीगी। तो उस तो बाद तुसीं देखो कि
ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਟੈਕਡ ਵਿਦ ਚਿਕਨ ਬਾਕਸ। अर्ਲੀ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 1796 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ। ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਿਮ ਆਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਰਾਮ ਖਾਨ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਲਈ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਐਂ ਜਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਸੈਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਕੋਲ ਆਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ, ਐਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਹੋਏਂਗੀ ਤੂੰ ਸੱਸ। ऐसे कैसे तो ਜ਼ਮਨ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗੜਾ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ पेशावर, ठीक है, अटॉक पेशावर। तो अगर तुसी मैप खोलो, एक मैप खोलो, एशिया का मैप खोलो सारे ने, गूगल सर्च करो एशिया का मैप। ठीक है, देख लिया जी कितों कितों तक गए ये। इन्होंने पहला अपने राज नूं कंट्रोल किया, उस तो बाद इन्होंने एक्सपैंड किया, मिसलों नूं कंट्रोल किया। मिसलों नूं कंट्रोल करने तो बाद इन्होंने की किया फाइनली कश्मीर, अटॉक, मुल्तान, पेशावर तक चले गए। काबुल तक नहीं पहुँचे, ठीक है, अफगानिस्तान, लेकिन बस आ रहा। हाँ जी, काबुल नहीं गए, पेशावर से इन्हों का लास्ट पॉइंट, खैबर पास तक, खैबर पास। अब सुनो, देखो क्या होगा। सुनो जी सारे जाने। तो 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 1499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ, ਅਤੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਲਾਹੌਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਜੀ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1799 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਠੀਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਕੁਐਸਟ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੀ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੰਗੀ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਭੰਗੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗੀ ਕੈਨਨ ਚੱਕੀ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਨੇ ਵਾਲੀਆ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ। ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਲੇ ਵਾਲੀਆ, ਇਹ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕਰੋਰ ਸਿੰਘੀਆ 1810 'ਚ ਆ ਗਈ। ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ 1811 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲੋ? ਚੱਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਮਿਸਲ ਲੱਭੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਅਫਗਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡਰੀਮ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆने ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹमें ਬਚਾਓ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਸਪਾਈ, ਜਸੂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲ ਕਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਮਾਰ ਲਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ है ना, समझ गए ना गेम, जिवें हुण अजकल बनता चाइना के खिलाफ क्वाड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फ्रेंच के नाल अलायंस बनाने की पूरी कोशिश चलती पई है। इन्ना जबरदस्त अलायंस है कि फ्रेंच के सोल्जर्स नूं महाराजा रणजीत सिंह अपने फौज दे विच शामिल करी जा रही है। एक फौज खास बनाते हैं जिहदे विच कल्ले फ्रेंच सोल्जर्स हुंदे है, कोट एलियार्ड, ये सारे सोल्जर्स हुंदे है। दूजा महाराजा रंजीत सिंह नूं डिप्लोमेसी तो दिखाई दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम हमारे दोस्तों के साथ, हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती करोगे तो हम भी आपके दुश्मनों के साथ दोस्ती करेंगे, ये तो दिखाई दिता। लेकिन ये महाराजा रंजीत सिंह नूं कल्ली डिप्लोमेसी नहीं, आपकी थोड़ी जी पावर भी दिखानी है। तो पावर दिखाने वास्ते उन्होंने की किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि असीं तुहानूं मिलना चाहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा आओ मिलो, मोस्ट वैलकम, तुसीं साडे किंगडम चाहो, कोई रिप्रजेंटेटिव भेजो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका रिप्रजेंटेटिव भेजा, उसका नाम सी मेटकाल्फ, चार्ल्स मेटकाल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले टाइम देखियो। चार्ल्स मेटकाल्फ महाराजा रंजीत सिंह को जाता है। महाराजा रंजीत सिंह कहते हैं 1807 के विच जाता है, इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर के अराउंड, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह की कहते हैं कि आओ जी मेटकाल्फ जी पधारिए, है ना, हमारा तो ना कोई ऑब्जेक्टिव था, आप तो आ गए हो, लेकिन हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, मैं ना सतलुज के थल्ले जाना सीगा ते आ सारियां मिसलां नूं ना कंट्रोल करना सीगा, ते हुण तुसीं आ गए ते हुण आपां की करिए, है ना। उन्हें मेटकाल्फ क्यों आया कि ना आवे थल्ले। महाराजा रंजीत सिंह ने की किया कि मैं तो जाना थल्ले, मेरा तो प्लान है। तो मेटकाल्फ कहता ओके। तो महाराजा रंजीत सिंह ने की किया, क्या मेटकाल्फ ने कहा तू मेरे नाल चल, ये बुक च लिखा है, बड़ा इंटरस्टिंग है इत्थे कि तू मेरे नाल चल, तो आप दोनों चलते हैं, तो जाके आप एक एक करके इन्हों खदेड़ते जावांगे, ठीक है। तो मेटकाल्फ नूं नाल ले जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं मैं की कह रहा? तुम मैं पढ़ के सुनाना, फिर तुम ज़्यादा समझ आऊगा। आ देखो लिखा है, ब्रशिंग असाइड मेटकाल्फ ब्लस्टर्स अबाउट ब्रिटिश कमिटमेंट टू वेरियस चीफ साउथ ऑफ सतलुज। ब्रशिंग असाइड मेटकाल्फ ब्लस्टर अबाउट ब्रिटिश कमिटमेंट टू वेरियस चीफ साउथ ऑफ सतलुज। मेटकाल्फ ने आगे बोलिया होना है कि बई ये जिहड़े है डरदे पे है, उन्होंने छड्ड यार डरदे पे है। ब्रशिंग असाइड मेटकाल्फ ब्लस्टर अबाउट ब्रिटिश कमिटमेंट्स टू वेरियस चीफ साउथ ऑफ सतलुज, रंजीत सिंह स्टार्टल्ड द एनवॉय, सरप्राइज्ड द एनवॉय, ठीक है, एनवॉय मतलब डिप्लोमैट, who after going to bed on the evening of 24 September following prolonged discussion with Ranjit Singh's advisor arose the next morning to find the Sikh army moving off। वो सुबह उठा, वो आके कह रहा है कि तुसी ना जाओ, मैं कमिटमेंट असी की भी है, इन्होंने बचाना राजा नूं। तो महाराजा रंजीत सिंह कहते ठीक है। सवेरे जो उठा तो उन्होंने सरप्राइज होया कि ये तो चले गए। Maharaja was on his way south and had left word for Metcalfe to follow. The indignant envoy, little relishing this diplomacy on the run, sat in his tent and vented his feelings in a warm dispatch to Calcutta. With no option but to follow, Metcalfe too left Kasur on 27 September, 24 no हो गए, 27 हो गया, ठीक है, and caught up with Ranjit Singh and his army the next day. The renewed talks were affable, but was all about Ranjit Singh seemed to be greatly enjoying the cat and mouse game of diplomacy. कि तू मेरे मगर आई चल, तू इन्हों देखी चल कि मैं तेरे दोस्त मरी जाते मेरे सामने, ठीक है। तो ये चीज़ कित्थों जरनी सीगी हुण ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कि तुसीं दिखाते जा रहे हो आपकी ताकत। एक पासे तुसीं फ्रेंच नाल रिलेशन बना लिया, एक पासे तुसीं उन्होंने साइकिल के पिछे बिठा लिया।
तो मैटकाफ ने की किया, मैटकाफ ने भेजता ਉੱਪਰ कि आ चीज़ चली जाती है तो करके रहूगा। तो फिर उधरों की धमकी जबरदस्त वाली आ गई। दूजा की प्रॉब्लम आ गया कि नपोलीਅन स्टार्टेड टू लूज़, नपोलीਅन हारन लग गया सी। एंड इस करके महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही इंटैलीजेंट परसन सीगे, बड़े प्रैक्टिकल परसन सीगे। उन्होंने पता सीगा कि उन्हों की फौज च हले इन्ना दम नहीं हैगा, है ना, कि वह ब्रिटिश नाल डायरैक्ट पंगा लै सकन ईस्ट इंडिया कंपनी नाल, जिन्हें टीपू सुल्तान तो ये बंदे भी नहीं छड्डे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप कोई अग्रीमेंट करिए, लेकिन अग्रीमेंट करन तो पहला की करना हुंदा है, आपदी दिखानी पैंदी है थोड़ी जी कि हाँ जी आ चीज़ हैगी है जी, असीं एवें माड़े नहीं बैठे इत्थे। सो वो चीज़ उन्होंने दिखाती सीगी, नहीं तो इन्होंने तो सतलुज भी छड्डो, इन्होंने तो फिर है ना डील ही नहीं करनी सीगी। इन्होंने तो कहना सी आओ तो कंट्रोल करो उन्होंने। ये सिर्फ दिखाने वास्ते सीगा कि मेरे को इन्नी फौज हैगी है, ये जबरदस्त बंदे हैगे। फाइनली 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ट्रीटी ऑफ अमृतसर होई, ठीक है, 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर का बिल्कुल सिंपल रीज़न ये सीगा कि सतलुज तो थल्लों तुसीं नहीं आना, सतलुज के उपर असीं नहीं आवांगे, सतलुज के थल्ले तुसीं नहीं आना तो सतलुज के उपर असीं नहीं आवांगे। ये सीगा बेसिकली फंडा। फुलकियां मिसल मौज बन गई इन्हों तो ही तो इंडिपेंडेंट राजे बन गए, इन्हों पूरा सपोर्ट किया। ये फुलकियां मिसल वाले ना मतलब भैड़े होंदे आ, ये कैप्टन साहब वाले ये बहुत भैड़े सीगे। इन्हों चलो सब ब्लैसिंग तो देती सीगी, लेकिन बाली वधिया नहीं सीगी ब्लैसिंग, ये हमेशा मिल जाते सीगे। तो उपर महाराजा रणजीत सिंह नाल ये पहला जामन शाह नाल मिल गए सीगे, फिर ये उहदे नाल मिल गए, अंग्रेज़ों नाल मिल गए। तो ये हमेशा आपदी पॉलिटिक्स खेलते रहंदे सीगे, जिन्ने भी राजा सी, कपूरथले वाले, नाभे वाले, पटियाले वाले, ये सारे राजे मतलब इदां ही सीगे। तो तुसीं देखो कि महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा राज सीगा वो भी इत्थों तक ही लिमिटेड हो गया सी, सतलुज तक ही, तो इस तो थल्ले आया ही नहीं सीगा। तो एक उन्हों का जिहड़ा सपना सीगा कि सारे सिख इन्हां दा हिस्सा बन जाएंगे, वो सपना कदे पूरा ही नहीं होया। तो जिहड़ा अपने वाला एरिया है वो महाराजा रणजीत सिंह के एम्पायर के अंडर नहीं सीगा, ठीक है, तो उपर वाला जिहड़ा एरिया सीगा वो सारा कंट्रोल च सीगा। तो ये ट्रीटी के उपर ना बहुत ज़्यादा डिबेट हैगी है। एक तो डिबेट सब तो वड्डी यही है कि अमृतसर की ट्रीटी के विच तां लोग कहते कि महाराजा रणजीत सिंह तो वो सीगे डर गए अंग्रेज़ों तो, ऐ डरन वाली की गल सीगी, आपां थल्ले तक आ जांदे, एड्डी किहड़ी गल सीगी, है ना, कि वो तो डर गए। एक तो डिबेट करते, दूजे कहते वो डरे नहीं सीगे, वो प्रैक्टिकल सीगे। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो देखते सी चीज़ों कि हाँ यार फ्रेंच भी लूज़ कर गया, तो इधरों दी ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रोंग हो गई, उधरों दी अफगानी भी बैठे है, उन्होंने मतलब सारा इस चीज़ का इनसाइट सीगा। तो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि यार इट इज़ बैटर कि जिन्ना किंगडम हैगा उन्ना रखीए। एंड दूजा की सीगा कि अगर सपोज करो कि वो साउथ ऑफ सतलुज के उपर फोकस कर दे, यानी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाइयाँ कर दे, तो नॉर्थ ऑफ सतलुज वो अपना किंगडम कदे एक्सपैंड ही नहीं कर सकते सीगे। तो इस करके सतलुज के थल्ले उन्होंने बाउंड्री बना के ना अपने सेव कर लिया कि चलो हुण मैं आपकी एक्सपेंशन नॉर्थ कर सकदा है। तो तुसी अगर देखो 1809 की ट्रीटी अमृतसर की वो सिख एम्पायर लिए बहुत वधिया रही। उसका रीज़न की रहा कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने यह प्रॉमिस करता सीगा कि असीं तुहाडे ते कोई अटैक नहीं करांगे, तुसी बस साउथ से नहीं आना। तो इस करके उन्होंने अपना सदन ईस्टर्न फ्रंट सेव कर लिया सीगा, समझ रहे हो। एंड फिर उन्होंने पूरा फोकस कित्थे हो गया, कश्मीर के उपर हो गया, है ना, इधर कांगड़ा वाले एरिया हो गया, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया हो गया, इधर अफगानिस्तान का एरिया हो गया, इधर पंजाब के सारे एरियाज़ हो गए। तो ये सारा एरिया इन्होंने फिर एक्सपैंड करना शुरू करता सीगा। नहीं तो जे यह ट्रीटी ना होंदी तो उन्होंने हमेशा डर लग्या रहिंदा कि नीचों दी ब्रिटिश ना अटैक कर दे किते। बस अगे जाके एक होर माहौल बनूगा जदों ये सिंध के उपर अटैक करने की कोशिश करनगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी सिंध से अटैक करनगे, ये भी सिंध से अटैक करने की कोशिश करनगे। तो इत्थे मतलब इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि सिंध से आपां की करना है। एंड 1837-38 के एक ट्राई पार्टी ट्रीटी होगी सिंध के उपर, जिहदे नाल ये आपदा सैटलमेंट जी कर लेंगे। सो द आइडिया इज़ कि आ ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये दोनों लिए बहुत ही ज़्यादा वधिया रही। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप तो बाद तुसीं देखो माहौल ही बन गया सीगा पूरा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जिहड़े हुंदे सीगे वो है ना पंजाब च आ जाने एंड उल्टा हो जाना। तो देखो डॉक्टर्स आ रहे हैं जिहड़े कि है ना महाराजा रणजीत सिंह चैक कर रहे हैं, विआहां दे विच आ रहे हैं। तुसीं देखो एक उन्हां दा बंदा सी, मैं दसदा तुसीं ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मैं दस दूँ तुहानूं, उसका नाम है डेविड ऑर्चरने ऐसे करके है कुछ नाम। नहीं वो डॉक्टर नहीं सीगा यार, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंपलॉई सीगा। वो ना खड़क सिंह के विआह ते आया सीगा, ठीक है, तो 2000 गन्स दे के गया सी शगन दे।
ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 2000 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ठीक है तो ये सीगा। चलो अगे चलिए आप हुन की हो गया जी? हो गई अपनी टीटी हो गई बोलो। तो उस तो बाद इन्हां दा हुन आ जाओ जी मिसलां हो गया अपनियां कोले। कांगड़ा हुन कांगड़ा ते आ जाओ। कांगड़ा कित्थे अपना? हिमाचल दे विच। कांगड़ा दे विच ना एक बंदा सीगा संसार चंद कटोच। कांगड़ा 'च एक बंदा सीगा ते ओह आपदी टैरेटरी एक्सपैंड करना चाहता सी, लेकिन उधरली साइड ते गोरखास हुंदे सीगे ते उधर दी गोरखास जिहड़े हैगे ओह भी चाहते सी असीं भी एक्सपैंड करिए। तो इन्हां दी आपस 'च लड़ाई हो गई। जिहड़ा संसार चंद सीगा ओह बंदा जिहड़ा सीगा ना ओह मतलब ऐ ला लो जिवें महाराजा हरी सिंह सीगा, ठीक है, कश्मीर दे विच कि उधरों दी पाकिस्तान ने अटैक करता ते आपदे तो आप कंट्रोल नहीं। पहलां तां कहंदा सीगा मैं चक देना मुੱਛਾਂ ਵੱਟ के ना कि गोरखा गुरखा 'ਚ भजा देने मैं। तो जो गोरखा नाल पंगा लै लिया तो गोरखा वाले इन्हां ते हावी हो गया तो बिल्ली बन गया जमा ही है ना कि भीगी बिल्ली, ठीक है कि आ की हो गया। फिर इन्हें की किया, इन्हें रणजीत सिंह की असिस्टेंस मंगी तो महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह आए कि मैं असिस्टेंस दे देंगे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए कि मैं कह दिंदा कि हाँ बई असीं तुहानूं सपोर्ट करने लई तैयार हैं। कश्मीर नूं पहलां कहा जाऊगा कि भाजी तुसीं साडा पार्ट बन जाओ, जिन्नी मर्जी सपोर्ट लै लिओ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਖੋਲੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਇੰਚ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇਵ ਯੂ। ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। मुल्तान जिहड़ा सीगा ना तैमूर शाह ने मुजफ्फर खान नूं देता सीगा। बड़ा ही एमिनेंट इकनॉमिकली बड़ी वधिया शहर सीगा मुल्तान। तो रंजीत सिंह ने पहला भी मुल्तान नूं ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, लेकिन ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स नहीं कर पाए। मैसिव फोर्ट बनाया सी उत्थे। फाइनली 1818 दे विच इन्हां ने मतलब मुल्तान नूं अटैक कर ही दिता ते जित गए सीगे। मुल्तान भी कंट्रोल च आ गया। फिर कश्मीर आ जाओ। कश्मीर की कहानी बड़ी इंटरस्टिंग है। कश्मीर ना अता मुहम्मद खान के कंट्रोल च सीगा। अता मुहम्मद खान जिहड़ा सीगा उहनूं मतलब डीथ्रोन करना चाहते सीगे ते उस टाइम ते काबुल दा पीएम सी ओह ते रणजीत सिंह दोनों ने मतलब जॉइंट अटैक किया सीगा जम्मू एंड कश्मीर दे उपर। जिहड़ा अता खान सी ना ओह अता खान सीगा जिहड़ा उहने ना शाह शूजा, कौन सीगा अफगान दा रूलर सीगा शाह शूजा, उहनूं आपदी जेल च पा के रखिया होया सीगा। शाह शूजा दी जिहड़ी घर वाली सी उन्हें ये गल कही सी महाराजा रणजीत सिंह नूं कि जे तू मेरे हसबैंड नूं छड़ा देना ना तो मैं तेनों कोहिनूर डायमंड दूँगी। तो मैं तुहानूं एक गल दसदा कि कोहिनूर डायमंड की इतिहास है। कोहिनूर डायमंड सब तो पहला अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्कवर किया सीगा दुनिया 'च, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी तो बाद यह बाबर को चला गया, बाबर तो बाद यह हुमायूं को चला गया, हुमायूं तो बाद यह शाहजहां को मतलब अकबर के होंदे होए शाहजहां को चला गया, शाहजहां मतलब मुगलों को रहा। फिर नादिर शाह भाजी आ गए। नादिर शाह ने इन्होंने लुट मटा के सारा लै गए उत्थे परशिया दे विच चला गया। फिर परशिया दे विच जदों ये गया तो उत्थे फिर अब्दाली कोल चला गया क्योंकि नादिर शाह नूं अब्दाली ने हराता सी। फिर अब्दाली कोल चला गया। अब्दाली दा मुंडा तैमूर शाह, तैमूर शाह दा मुंडा शाह जमन, शाह जमन दा जिहड़ा ब्रदर सीगा वो कौन सीगा शाह शूजा, ठीक है। तो शाह शूजा राजा बन गया सी। शाह शूजा जिहड़ा सीगा उन्हें कश्मीर ते अटैक किया सीगा। वो कश्मीर ते अटैक उहदा पॉसिबल नहीं। उस टाइम जिहड़ा अटैक सीगा बंदा सी उहदा नाम सी अता मुहम्मद खान। उन्हें शाह शूजा नूं अंदर कर लिया। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਹਿਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ। तो फिर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि तू साडे मेरे हसबैंड नूं छुड़वा दे तो मैं तेनों कोहिनूर गिफ्ट कर दूँगी इन रिटर्न। तो महाराजा रणजीत सिंह कहते कोहिनूर चक्की पिया
राज दस किंग है ना मिलूगा कि नहीं है, मतलब कश्मीर मिलूगा कि नहीं है ना, डायमंड डूमंड की पिया है। तो फाइनली चलो कुछ शगन दे आ ही रहा है जा ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। तो फाइनली वो आ गया ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪੰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 5-6 ਵਜੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ 'ਚ। 1839 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਿਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਬਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 5 ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਲੰਡਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਮਕਦਾ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ ਚਮਕਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਚਮਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡਾਇਮੰਡ ਹੀ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਕਲੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਟਸਐਪ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅਸਲੀ ਵੀ ਵੇਚੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲੀ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐम्पायर ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੇਂਜਸ, ਲੱਦਾਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਔਚਰਲੋਨੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਡੇਵਿਡ ਔਚਰਲੋਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਟੈਂਡਡ ਦ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਔਚਰਲੋਨੇ ECHTER ਔਚਰ ਲੋਨੀ, ਹਾਂ LONEY। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਗਨਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਰੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਪਾਰਟੀ ਟਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ ਮੁਰੇ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਐम्पायर ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਮੋਖਮ ਚੰਦ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਈ 12 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਦੀਨਾ ਦਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਭਵਾਨੀ ਦੀਨਾ ਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਔਚਰਲੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2000 ਗਨਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਦਫ਼ਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਬਵਬ ਅਲ ਮਲ, ਤੌਜੀਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰੇਬਾ ਖਰਚ। ਤੋ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਰੋਜ਼ਨੇਬਾ ਖਰਚ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੌਜੀਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਐਂਡ ਅਬਵਲ ਅਲ ਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਕਮਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ,
ठीक है। टोटल 4 प्रोविंसेस सीगियां, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर ते पेशावर। तो नॉर्थ कश्मीर सीगा, इधर लाहौर इन्हां दा मेन सीगा, मुल्तान ते पेशावर, एंड वो फाइनली अदर परगनास ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। एंड इन्हां दे टाइम ते वेंचुरा, कोट ते अलार्ड, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, ये फ्रेंच सोल्जर सीगे, वेंचुरा, कोट ते अलार्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड तुसी देखो कि इन्हां कोले 3 आर्मीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, एक फौजे आम सी, एक फौजे खास सी ते एक फौजे कवैद सी। ਜਿਹੜੀ फौजे आम सी ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ फौजे ਖਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸੋਲਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ फौजे ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ फौजे कवैद। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਅਹਿल्या ਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੰਦੌਰ ਦੀ। ਅਹਿल्या ਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਅਹਿल्या ਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਦੀ। ਵਿਮਨ ਮਰਾਠਾ ਰੂਲਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੋਲਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो महाराजा रणजीत सिंह ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। अगर आप थोड़ी जी मैं होर इन्हां दी इनफॉर्मेशन शेयर करा तो देखो 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, है ना, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1826 ਚ। 1826 ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ ਸੀ, 1835 ਚ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਂ 1837 ਚ ਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ 1836 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ 55 ਈਅਰ ਓਲਡ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 18 ਈਅਰ ਓਲਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ 1800 ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 1838 ਚ। ਤੋ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 1 ਈਅਰ ਓਲਡ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਏ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੈਥ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਕੀਤਾ, 11 ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ 11 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਯਾਦ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਣੀ ਗੁੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਗੁੱਡੋ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਤਾਂ ਹਰਾਇਆ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤੀ ਫਿਊਨਰਲ ਪਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਮਿਸਟਰੈਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨੋਰਮਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣੀ। ਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੱਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੋ ਸਤੀ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਤੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ।
ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੂਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਲਾ ਲੀਗਲ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ 10-11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਸਟਰਡ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। 1839 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਬਟ ਚਲੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 1947 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1837 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਰਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਇਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਏਬਲ ਰੂਲਰ, ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਭੰਗੀ ਟਾਈਪ ਪਰਸਨ। ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਅਖਾੜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲਡੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਫॉर द एम्पायर। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਯਾਰ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਇਨਫੋਰਮਡ ਮੈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਸੀਗੇ, ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਡੋਗਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪਲੇਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜਾ ਏਬਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਏਬਲ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਟੋਰੀ। ਵਟਸਐਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਮਪਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਫ ਚੇਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਕਤਲ ਨੰਬਰ 1। ਇਹ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ।
ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਚੂਗਾ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਲੇਗ ਫਲਾਨ ਨੂੰ। ਚੂਹੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਤੋ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਭੰਗੀ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਕਿਲ ਯੋਰ ਓਨ ਕਿੰਗ? ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਜਾ ਆਫਟਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਜਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਧਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੰਗ ਵਧਾਤੀ। ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਚੱਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਕਬਰ ਚੱਕਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਟੋਪਸੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬਸ ਬੰਦਾ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਈਓ ਤੁਸੀਂ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਤੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ 5 ਜਨਾਨੀਆਂ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਤੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਤੀ ਮਤਲਬ ਸਤੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1800 ਕਦੋਂ ਸਤੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ? 1833 'ਚ ਸਤੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ? 1842। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਨਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the idea is that the ban does not mean that it gets stopped, है ना। ban does mean कि it makes avenues for people to earn some extra छिल्लड़, है ना। तो ये चीज़ हुई। तो सती ਉਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ 5-6 ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਤੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੂ ਪਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਛੱਜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਇੱਥੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਚੰਦ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੂਗਾ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਤਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਹੈ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਵਾਲੀ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ,
ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਸੱਸ, ਕੁੜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਐਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਗਸ, ਵੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜੇ ਕਰਾਣੇ, ਪੈਗ ਲਾਣੇ, ਨਾਚ ਨੱਚਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਠੱਲੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਠੱਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਵਿਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰਵਾਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੱਕਤਾ। ਫਿਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ। ਗੇਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਦੱਬ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਟੋਰੀ, ਸਮਝ ਆ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਮਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अभी नहीं आया ब्रो, अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, अभी ध्यान से सुनना है। नौ निहाल सिंह तो बाद, ठीक है, नौ निहाल सिंह तो बाद एक होर लेडी सी रानी चंद कौर, ठीक है, रानी चंद कौर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਬੋਰਨ ਸਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਨਬੋਰਨ ਹੈ ਉਹ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ कि मेरे पेट में महाराजा रणजीत सिंह का खून दौड़ रहा है। तो हाँ दूजा काफ़ी रानियाँ हैगी मार्केट 'ਚ कोई कमी नहीं प्यार की प्यार की कोई कमी नहीं है ना। तो चंद कौर ਦਾ ਅਨਬੋਰਨ ਸਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਨਬੋਰਨ ਸਨ ਦੇ ਰੀਜੈਂਟ ਬਣੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਟਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ascended the throne, but he had to face stiff competition from Ranachiyas. She proclaimed as regent of the unborn child of her son and daughter-in-law Rani Sahib Kaur, ठीक है, Rani Sahib Kaur. Thereafter she raised Sandhwaliya chiefs Ajit Singh te Atar Singh to eminent positions because they supported her. She was also not Rani gave birth to stillborn child. Thus soon string of events lagged from grave. Dhyan Singh and Sher Singh used this situation to their advantage, declared war against Rani Chand by attacking Lahore, ठीक है। तो की होया जी, ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ, ਪੂਰਾ ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅਨਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਤਗੜੇ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਟਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਟਿਲ ਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਹੋਇਆ। ਸਟਿਲ ਬੋਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਡੈਥ ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਲਾਈਵ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦ ਕੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਚੱਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵੀ ਮਾਰਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਚੀਫ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਟਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਿਆ। तो हुण कौन बनूगा नेक्स्ट, शेर सिंह। तो कितने कत्ल हो गए जी सारे इंपीरियल किलिंग्स है ये, ऑल दीज आर इंपीरियल किलिंग्स।
फर्स्ट was to die was तेज सिंह, सेकंड वन was to die was खड़क सिंह, थर्ड नाउ निहाल, नाउ चंद कौर। ठीक है, ये पॉलिटिक्स थोड़ी पता नहीं समझ आनी घट समझ आती है, थोड़ी जी इन्हूं डिटेल च पढ़ना पैंदा है। फिर आ जाओ जी, हुण शेर सिंह बन गया। शेर सिंह तुहानूं पता ही है कि 1841 च बनया ते ध्यान सिंह दे पूरे असिस्टेंस नाल बनया ते ध्यान सिंह नूं उहने प्रधानमंत्री बनाता। ध्यान सिंह प्रधानमंत्री जो है बन गया। तो ये जिहड़ा हैगा हुण शेर सिंह अगे बन गया। हुण ध्यान नाल सुनियो अगे की चल रहा है। जिहड़े संधवालिया चीफ सीगे ना, संधवालिया चीफ ये चाहते सीगे कि चंद कौर की डैथ नूं असीं अवेंज करिए, क्योंकि चंद कौर नूं बनाया कि नहीं सी, इन्हां ने बनाया सी। तो चंद कौर की डैथ नूं असीं अवेंज करिए। एंड इन्हां नूं ये लग गया पता कि जिहड़ा ध्यान सिंह है ना, ये गंद पा रहा, ये बेसिकली जिहड़े डोगरा राजपूत है ये गंद पा रहे हैं, ये एंपायर नूं हथियाउणा चाहते हैं, ये पपेट रूल्स इस्टैबलिश करना चाहते हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह की लैगेसी खत्म करना चाहते हैं। इन्हां ने ਉਹ राजे लोकेट कर लए है ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਖੜਕ ਹੈ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਖੜਕ ਨਹੀਂ ਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਭੰਗੀ ਭੁੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਨਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੂਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟਿਲ ਬੋਰਨ ਕਰਾਤਾ ਚਾਈਲਡ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਟਿਲ ਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ। तो अजीत सिंह ते अटर सिंह के दिमाग ते की है कि अब ध्यान सिंह इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि ध्यान सिंह चक्को इनू, ये बहुत गंद पाई बैठे है। तो अब देखो ध्यान सिंह ठीक है तो शेर सिंह दोनों नूं ये मारनगे। कौन? संधेवालियास। कॉन्सीक्वेंटली अजीत सिंह मर्डर्ड द महाराजा। अब ये भी गेम बड़ी कहानी है, बड़ी फेमस। अजीत सिंह संधेवालिया चीफ वाले होंगे है, तो ये शेर सिंह को जाते हैं, तो शेर सिंह नूं जाके ना बंदूक ऑफर करते हैं, बंदूक देंगे है, डबल बैरल बंदूक होंगी आ वो। तो डबल बैरल बंदूक देंगे कि आ बंदूक लियाए तुहाडे लई, शेर सिंह लई। शेर सिंह वैसे तुहानूं पता कि है ना वो गुड मिजाज वाला बंदा होंदा है, बंदूकां 'च गन कल्चर हो गया है ना। तो उन्होंने कहते हैं बंदूक नूं चला के देख। वो बंदूक इस तरीके नाल डिजाइनड हुंदी है कि जो बंदूक चलाता वो गोली पिछे वजदी आके वो सच्ची ये गल कही है कि गोली पिछे वजदी है। वो जान के पूरी प्रोग्राम किया गया सी। वो जो ही गोली नाले गोली मारनी भी नहीं पई अजीत सिंह नूं, ते जो उन्हें गोली चलाई तो गोली पिछे वजी। वो जो ही गोली वो पिछे वजी महाराजा शेर सिंह डेथ हो गई। ये डायरैक्ट अटैक है। देखो खड़क सिंह का अटैक स्लो पॉइजन सीगा, नौ निहाल का एक्सीडेंट दिखाया गया, ये तो डायरैक्ट अटैक सीगा। ते तुसी एक होर मैं तुहानूं दसदा है कि नाल उहदा मुंडा भी खड़ा सीगा, मुंडे का नाम भुल गया मैं, शेर सिंह दे मुंडा खड़ा सीगा नाल, 8-10 साल का मुंडा सी, उहदा सिर वड़ता नाल ही। नहीं हीरा सिंह नहीं, हीरा सिंह कोई और है ब्रो, है ना आए रहे हीरा सिंह के ऊपर सिर वड़ता उहदा, ताकि मतलब नस्ल खत्म कर दी जाए शेर सिंह की। तो ये हो गया जी। तो हुण कितनी डेथ हो गई, काउंट करो कितनी। हाँ पंमे कितनियां काउंट, अनबोर्न चाइल्ड भी कर लो। शेर सिंह हो गया, शेर सिंह गया, चलो जी शेर सिंह चला गया। फिर नैक्सट की वारी है हुण ध्यान सिंह दी है ना। दैन दे सर ध्यान सिंह, उस दिन ध्यान सिंह नूं उस दिन ही मारिया गया, उस दिन ही फाइनली। अच्छा वह मुंडे का नाम सी प्रताप सिंह, प्रताप सिंह नूं मारिया गया। प्रताप सिंह किहदा सी? शेर सिंह का मुंडा, उन्होंने मारिया गया। तो उन्होंने मारिया गया, उन्होंने मारिया गया तो ध्यान सिंह भी चकता, शेर सिंह भी चकता, शेर सिंह का मुंडा भी चकता। 3 मौत हो गई। पहला कितनी हुई सी? 6 टोटल मौतां कितनी हो हैं? 8 हो गई। बच्चे नूं मिला के 8 हो गए। 8 मौतां तो हो चुकी हैं। समा है कोई 1943-43 का, 1800 स्लिप ऑफ टंग है ना। 1800 कहता पता नहीं 100 साल हो गए मरदे नूं। 1843 8 मौतां हो चुकी हैं ब्रो। अभी खड़ो ठीक है। अभी हुण कौन मर गया? कौन मर गया? ध्यान सिंह मर गया। किनू ध्यान सिंह नूं बस लभ्या ते ओहदे खंजर मारिया। इनू कोई बोला मतलब आए नहीं है
ऐसे करके चक दिया। ठीक है, पूरी मूवी बननी चाहिए इस चीज़ के उपर। गेम ऑफ थ्रोन्स केड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स है जी आह गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। ठीक है, फिर तुसीं देखोगे हीरा सिंह आ गया। फिर हीरा सिंह कौन सीगा? यह ध्यान सिंह का मुंडा सीगा। हुण ध्यान सिंह मर गया, प्यो मर गया, शेर सिंह मर गया, वह मुंडा मर गया, लेकिन ध्यान सिंह का मुंडा तो नहीं मरिया, वो हीरा सिंह हैगा। हीरा सिंह जिहड़ा हैगा वो हुण ध्यान सिंह की जगह पर प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो हीरा सिंह ने की किया? हीरा सिंह ने ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਧੇ ਵਾਲੀਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਟਿਲ ਬੌਰਨ ਚਾਈਲਡ ਮਾਰਤਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, 20 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो दलीप सिंह जो सब तो छोटा सी उन्होंने बनाता कि 1 साल, उदों तो एक कितना 7-8 साल का हो गया होना। तो दलीप सिंह ने कहा कोई गल करनी है, तो उन्होंने जाके इन्होंने बनाता 5 साल का। राणी जिंदा जी रीजेंट बन गई एंड वो। तो हीरा सिंह जोड़ा है ना, वो फिर उन्हें हीरा सिंह ने मतलब बदला लिता पूरा। किमें बदला लिता? उन्हें संधा वालिया है ना, संधा वालिया उन्हें की किया? अरेस्ट भी कर लिया, मार भी दिता। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕਤਾ? ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, 10 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। देखो ये देखो शेर सिंह तो बाद देखो दलीप सिंह नैक्सट रूलर बने, लेकिन दलीप सिंह तो बाद आप अगले क्लास के एंग्लो सिख वॉर करांगे। तो आज जिन्ने हुण 4-5 होर रहिंदे आ मारन वाले, तो उन्होंने भी मारांगे। घट्टो घट्ट नहीं तो 15 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ मौतां कतल होए है एम्पायर दे विच। हुण तुसीं जो मैं तुहानूं गल दस्सी सी कि विआह तो बाद जिहड़ा वो कुर्सियां चलदियां है, बस ਉਹੀ है हिसाब, है ना, रज के गंद पाया। हुण अगर ऐसा होगा किसी भी एम्पायर के अंदर, तो आप मुझे समझदार हो आप भी कि जब आप खुद ही यूनाइटेड नहीं हो, खुद ही एक दूसरे के पावर स्ट्रगल्स आपकी ऐसे चल रही हैं, तो डेफिनेटली है ना, आप कहाँ से यार एम्पायर कंट्रोल करोगे? आपके घर के बाथरूम में कौन जा रहा है, आपके ड्राइंग रूम में कौन जा रहा है, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप दुनिया को कैसे कंट्रोल करोगे? सो दिस इज़ अ लर्निंग फ्रॉम है ना द एम्पायर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह के। जब तक तो वो सीगे उद तक तो मतलब किसी की जरूरत नहीं सी, टोटली कंट्रोल सिस्टम सीगा एक। तो जो ही वो गए तो आह काम हो गया पूरा का पूरा। एंड इस पूरे काम च बेनीफिट एक नूं ही होया, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी सीगी जिहड़ी इस चीज़ नूं लभ रही सीगी। संधे सिख फौज नूं कल आपां देखांगे कि सिख फौज नूं भी इन्हां ने भड़काउण दी बहुत कोशिश की, उहदे विच भी बड़ा बंदे ने पार्टिसिपेट किया। ये डोगरा राजपूत जिहड़े है ना, ये उदों बाद जिहड़ा अपना हीरा सिंह सी, हीरा सिंह तो बाद गुलाब सिंह आऊगा। गुलाब सिंह जिहड़ा लास्ट बनूगा। गुलाब सिंह तो बाद फिर गुलाब सिंह जिहड़ा अंग्रेज़ों नाल मिल जूगा जाके। तो एंग्लो सिख वॉर्स दे विच गुलाब सिंह इज़ गोइंग टू सपोर्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक मतलब गुलाब सिंह ते तेज सिंह, हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करनगे ते अंदर खाते करनगे। ऊँ कहणगे असीं प्रधानमंत्री हैगे हैं सर सिख दे, ये वो अंदर खाते की करनगे, ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करनगे, हमला कराएंगे। तो जो जितनगे तो गुलाब सिंह नूं की मिल जूगा? कश्मीर मिल जूगा। सो कश्मीर जिहड़ा हैगा गुलाब सिंह कोल चला जाऊगा। उस तो बाद गुलाब सिंह दा अगे आने वाली जनरेशन